నమస్కారం గురుగారు. భ్యో నమః హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో బరధరం విష్ణుం చెప్పమ శుక్లం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేతు యు ఆర్ మ్యూట్ ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేతు సర్వ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శాంతయే అగజానన పద్మార్కం అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం గజానన మహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే తం ఉపాస్మహే. జ్ఞానానందమయం దేవం ఆనందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే యగ్రీవం ఉపాస్మహే. కృష్ణం కమలపత్రాక్షం కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం నారాయణం హరిం. నౌమి నారాయణం హరిం నౌమి నారాయణం హరిం. దుష్టాచార వినాశాయ దుష్టాచార వినాశాయ ప్రాదుర్భూతో మహేశ్వరః ప్రాదుర్భూతో మహేశ్వరः. स एव शङ्कराचार्यः स एव शङ्कराचार्यः साक्षात् कैवल्यदायकः पश्चात् कैवल्यदायकः. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहि नो देवी यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते. Now this dhyana slokam of Saundarlahari लौहित्य निर्जित जपा कुसुमा. No, I'll just stop. लौहित्य निर्जिता लौहित्य निर्जिता जपा कुसुमानुरागाम जपा कुसुम अनुरागाम् पाशाङ्कुशौ आसाङ्कुशो धनुरिषूनपि धारयन्तीम् दुर्शूनपि धारयन्ति ताम्रेक्षणाम् आम्रेक्षणाम् अरुणमाल्यविशेषभूषाम् अर्णमाल्यविशेषभूषाम् ताम्बूलपूरितमुखीम् फूलपूरितमुखीम् त्रिपुरां नमामि तां नमामि. अम्बूलपूरितमुखीम् फूलपूरितमुखीम् त्रिपुरां नमामि. तां नमामि. So where do we start? You can tell me. We stopped at 30th slokam, Guru. But you earlier slokas you are familiar. Yes. Then read the 27th sloka. जपो जल्पं शिल्पं जपो जल्पः शिल्पम्
जपो जल्पः शिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्या क्रमणम् असनाद्याहुतिविधिः प्रणामस्तं वेसः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितम्. చక్కగా చదువుతున్నావు అమ్మాయి. వెరీ గుడ్. సో కొంచెం దానికి రాగం దీర్ఘం తెస్తే ఇంకొంచెం ఆనందంగా ఉంటుంది. సపర్యా పర్యాయ తవ భవతు యన్మే విలసితం. సో మే విలసితం సపర్యాయ సపర్యా పర్యాయ భవతు. Here, the whole thing is whatever form of worship that I am adopting to please you, that should become completely satisfactory for you. Because there are so many ways by which I can worship you, but I want to do this kind of one of them or all of them or some of them and be a kind of puja. Saparya paryaya means it should become a puja in all respects, whether it is collectively or separately. So, ఈ శ్లోకము చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ శ్లోక ఈస్ కన్సిడర్డ్ ది కీలకం ఫర్ ఉపాసన ఆఫ్ సౌందర్యలహరి. హ్యావ్ యు నోటెడ్ దట్? నంబర్ శ్లోక 8 is శక్తి శ్లోకం, శక్తి. నంబర్ 27 is ది కీలకం. బికాస్ సామాన్యంగా whenever we do these things, there are Kilaka Stot, Kilaka and Ayuragara and Raksha. So this is the important Kilaka Stotram for the Upasana, and it is a tantric need. Now repeat the 28th. Sudhamapyaswadya pratibhaya jara mrityu harini. सुधामप्यास्वाद्या प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीम् विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखादिविशदः. विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः दिविशदः. मखाद्या శతముఖ అంటే ఇంద్రుడు. దివిశద అంటే ఆత్మీయత దేవతలందరూ ఆయన ట్రూప్. సో శతముఖ శఖముఖా దివిశద. करालं यच्छ्वेलं करालं यत्स्वेलं कबलितवतः कालकल्पना न सिंहोस्तन्मुखं तव जनिताटङ्कमहिमा. This is a sloka meant for protecting our generative and protecting shield, and we will be maintaining our health because the Mangala Dravyas have got energy and they will extend a kind of unusual protection to the individual, whoever is wearing the Mangala Dravyas. That's what is called Mangalya, also is called. Sometimes the people say that the Tatankas are also the Mangalya which women wear after marriage throughout, a kind of protective insignia, and that will give them elevation in the status of being a ముత్తైదా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ సెడ్. అండ్ ఈ శ్లోకంలో ఇంకోటి అంటే అమ్మవారు ఎట్లుందంటే సుధా ఆస్వాద్య ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణి. అమ్మవారు ఎట్లంటే జరా అండ్ మృత్యు ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ fear, threat for people. So the gods, they have drunk all these things, but they are not safe at all. Vipadyante Visve, all these gods, including Indra, all of them are got into that. But for others,
the god is the Amavaru with her husband is able to protect all those people whoever think of worshipping Amavaru, because it is all because of the power of the tatankas or the earrings or mangalya that she is wearing. And this will give out, this will protect from the fears and ailments for all people. So if at all anybody wants to maintain the health, this is, and moreover, this particular sloka will help for quick healing of the joint pains, accident injuries, and also quick healing. And therefore, this is very powerful because Sudhamapyaswadya వాళ్ళు విన్నప్పటికీ, but these people are like that. Now we go to the 29th sloka. You just read. Kiritam Vairincham किरीटं वैरञ्चं Hariharapuraha Kaita Babidaha हरिहरपुरः कैटबबिधः Kathore Kotire Skalasi Jambha Skalasi Jahi Jambhari Makutam कटोरे कोटीरे स्कलसिजहि जम्भारिमकुटम् Pranambre Shvedeshu Prasabhupayatasya Bhavanam प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपव्यातस्य भवनम् Pyuthane no Prasabhamupayatasya Bhavanam प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् Bhavasya भवत्स्याद्भुताने तव तव परिजनोक्तिर्विजयते Parijanoktir Vijayade. So, परिज this is a very beautiful sloka where the concept described here will talk about the excessive delicacy and saukumaryata of Devi, and on the other hand, the cultural etiquette of the people who are there gathered in her council, in her sabha, and Shiva abruptly coming to the world, to her palace, and the all the and her anxiety to receive him. All these things will have a beautiful effect upon the people because you have shown a kind attitude towards the Devi herself. And so there is a kind of caution given to her, and whoever praises this, repeats this sloka, they will be getting the betterment in their employment. At the same time, anybody who tries to overthrow you from the jobs, they will be controlled. So that's the advantage of this sloka, because of the term, you see, Vijayate. Vijayate is the shining forth in praise. When Devi gets up to proceed to greet the Bhava, Shiva, the retinue has a great opportunity to praise her, give her a caution, because the foremost people like Indra and all gods who have gathered, they prostrate with their kiritas. And that's why she has to be, and that we, thereby the pathway going out becomes a very narrow one. So Prasad Garu Chadutara, so 30th one. I'm just trying to revise it. From here we go on with details. Swade. स्वदेहोद्भूताभिर्गृणिभिरणिमादि अणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो
महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजन विधिम्. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వచ్చింది ఆ అమ్మవారి యొక్క ఎక్సెసివ్ kindness upon all feelings. But what is that? She doesn't want any difference and distance between the devotee and herself. అందుకే అమ్మ ఏమంటుంది, త్వం త్వాం అహమితి సదా భావయతి యః. దిస్ ఇస్ ది భక్తి పరాకాష్ఠ. And one aeronautical professor in IISc Bangalore dreamt that he became Lalitamba. He became woman and he dreamt like that. Normally, man cannot change gender even in the dream. Woman cannot change her gender even in the dream. But at times, because of this kind of miracle, there is a difference and you get all these differences. So, the Pralayakala Agni turns to be a fire salutation and making a person getting identified with her, so that if Devi minds even the hottest fire of the deluge shall turn out to be a cool and comfortable to him, that the karuna of Devi is so revealing to the bhakta that she grants wealth so magnificently that he would be signifying the wealth of life. He will be even over increasing the power of wealth that Lord Rudra has got. Because she is called as the Nitya. You address her Nitya, that is, she is completely rich and her power is rich. She will give all that extra benefit in that. And moreover, the eminence in her is Swadehodbhava Bhutabhi, means her body is something that is emanating lot of brilliance, and also all siddhis, anima, mahima, and all this. So if you consider her that you are she, or she is you, then there are much advantages. So the idea is here portrayed in Swagita, a work by Lord. ఏమన్నారంటే అందులో కర్తాపి సర్వలోకానాం అక్షయ్యైశ్వర్యవానపి శివ శివోహమస్మీతి వాదినం యం చ కంచన ఆత్మనా సహతాదాత్మ్యం భాగినం కురుతే దృశం. So this is the, even for Lord Shiva or Parvati, both have got the tadatmya bhavana with respect to the devotee. And చాలా బాగుంది. Now we are going to talk about the 31. చెప్పండి. ఓం చతుషష్ట్యా తంత్రై ॐ चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः సకలమతి సంధాయ భువనం सकलमतिसन्धाय भुवनं స్థితః తత్ సిద్ధి ప్రసవ स्थितः तत्सत्सिद्धिप्रसवा పరతంత్రైః పశుపతిః तन्त्रैः पशुपतिः పరతంత్రైః పశుపతిః तन्त्रैः पशुपतिः త్వన్నిర్బంధాత్ పునస్త్వన్నిర్బంధాత్ पुनस्त्वं निर्बन्धात् పునస్త్వన్నిర్బంధాత్ అఖిల పురుషార్థైక ఘటనా अखिलपुरुषार्थैकघटना స్వతంత్రం తే తంత్రం
స్వతంత్రం తే తంత్రం స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలమవాతీతరమిదం క్షితితలమవాతీతరతితం క్షితితలమవాతీతరతితం తరతితం. సో సకల జీవులు పరిపాలించేటువంటి శివుడు అందరికీ ఆయా సిద్ధులు ముఖ్య ప్రయోజనంగా కల్పిస్తూ 64 తంత్రాలను భువనాల్లో డివైడ్ చేసి పెట్టాడు. దట్ మీన్స్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ యూ మెనీ మోర్ లౌకిక సిద్ధిస్. తంత్రము అంటే లౌకిక సిద్ధికి కావాల్సినటువంటి గ్యాడ్జెట్స్. సో ఎన్ని రకాల చతుషష్ట్యా తంత్రై భువనం సకలం అతిసంధాయ స్థిత పశుపతి. ఈ పశుపతి ఈ అంటే ఈ భువనం లోపల 64 కళలను విద్యలను సంధానం చేసి కూర్చున్నాడు. అండ్ తత్తత్ సిద్ధి ప్రసవ పరతంత్రై పశుపతి. And in the next two slokas, in the next two padas, you see that ఆ లౌకిక సిద్ధులన్నీ కూడా మనిషిని ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకి సిద్ధింపచేసేటువంటి మార్గంగా ఉండి శ్రీ విద్యను ఈ భూమిపై ఎవరు అవతరింప చేశారు అంటే హూ హ్యాడ్ గివ్ ద శ్రీ విద్య ఇన్ దిస్ వరల్డ్ పునః త్వన్నిర్బంధాత్ అఖిల పురుషార్థైక ఘటన. అఖిల పురుషార్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, all these four purusharthas can be attained through these tantras. So there are tantras, actually 64 tantras అంటే కొన్ని తంత్రాల పేర్లు ఏంటంటే పరహమాయ తంత్ర, శంభో రత్న, శంభో అరతర సంభోతర రత్న, ఇవన్నీ కూడా అటాచ్మెంట్ టు తంత్రాస్ అండ్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ దిస్ తంత్ర మార్గ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ but encourages one for the detrimental behavior. Therefore, the tantric tradition in India is very much greatly followed by many people to get more and more siddhis. But this particular Sri Vidyopasana, if anybody adopts it, it is called Moksha Vidya, and people will be getting the moksham through this Sri Vidya. Therefore, Shankaracharya is going to tell that though there are so many worldly ways out for siddhi, they are all temporary. But the Sri Vidyopasana, which is introduced by Shankara, Shiva, if anybody were to adopt, he will be able to fulfill all the four purusharthas and more so the dharma purushartha. Therefore, in Lalita Sahasranamalo ఏముంది? పురుషార్థ ప్రద స్వతంత్ర సర్వతంత్రేసి దక్షిణామూర్తి రూపిణి. ఈ 4 నామాలు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఎందుకంటే పురుషార్థాలకు కావలసినటువంటి విద్యలన్నీ కూడా తంత్రాలన్నీ, తంత్రము అంటే అప్లికేషనల్ నాలెడ్జ్ అంతా ఇచ్చినారు. కానీ వాటినే పట్టుకుంటూ ఉంటే ఈలో పురుష మోక్షం రావడం కష్టం. కానీ దానికి అతీతమైనటువంటి శ్రీ అనేటువంటి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను సిద్ధింపచేసి సర్వతంత్రమైనటువంటి శ్రీ విద్యను పరమాత్ముడైనటువంటి పశుపతి సృష్టించినాడు. దాని గురించి ఆ శివుడిని కూడా ఇక్కడ స్తుతి చేసి పెట్టారు. సో పశుపతి అంటే పశువులు అందరు ప్రపంచంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ పాశబద్ధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పశువులు. అంటే ఏదో ఒక గూటానికి కట్టేసేది. ఎవ్రీబడి పశువు అంటే గూటానికి కట్టేసి దాని స్వతంత్రాన్ని కర్ప్ చేసి
రకరకాల పనులు చేసుకోవడం అనేది పశువుల యొక్క ఉపయోగం. ఈవెన్ ద మ్యాన్ ఆల్సో ఈజ్ టైడ్ అప్ టు వన్ కైండ్ ఆఫ్ సంసారిక్ భోగ. అండ్ ఇటువంటి సంసార బంధనాలని తొలగించుకొని మోక్షానికి దారి తీసుకోవాలంటే శ్రీ విద్యోపాసన చేయాలి అని శ్రీ విద్యా విధాన came to the land to provide quickly the moksha purushartha for the respective sadhakas. And moksha is freedom from the cycle of birth and rebirth and a high status. Kabatti when we read Saundarya Lahari number of times, it has got its high effect. Prasad garu, there is one person in Visakhapatnam, Sri Vidyopasakulu. ఆయన ఏం చేశాడంటే హీ వెంట్ టు కంచి కామాక్షి టెంపుల్ ఇన్ కాంచీపురం. అండ్ ఆయన కూర్చొని 35 సార్లు సౌందర్య లహరిని పారాయణ చేశాట ఆయన మహానుభావుడు. ఈ చెస్ట్ ఈ 35 times రిసైటెడ్ సౌందర్య లహరి ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కంచి కామాక్షి. అండ్ he just went near that Garbha Gudi, near her place, and went on gazing. అప్పుడు అమ్మవారు కళ్ళు కనిపిస్తుంది. కామాక్షి కదా అమ్మవారు, కనిపించి పక్కన కళ్ళు తిప్పినట్టుగా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఆయనకి ఫర్ ఎ వైల్ he could see the eyes of Amavaru approved of his upasana, and పక్కకు తీసి పక్కన ఇటు తను చూసి తర్వాత పక్కన శివుడిని చూసి నట్టుగా భావన వచ్చింది అనమాట. అంటే శివుడు కూడా పక్కలో కూర్చునే ఉంటాడు, ఎందుకంటే దే ఆర్ అవినాభావ సంబంధం శ్రీపురంలో ఉన్నట్టు. ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ ఈస్ రియలీ ట్రూ. ఎందుకంటే కంచి స్వామి చంద్రశేఖర భారతి స్వామి గారు ఉపన్యాసంలో చెప్పారు, అమ్మ కామాక్షి అంటే ఆయనే కాకుండా ఈవెన్ చాగంటి కూడా తన లెక్చర్లో చెప్పుకుంటూ అమ్మవారు కళ్ళు సంతోషమైనప్పుడు కనిపించి ఒక్కసారి అలా పక్కకు చూసి ఎదురుగా చూసి పక్కన చూస్తున్నట. సో అటువంటి పవర్ ఉన్నటువంటి అమ్మవారు కంప్లీట్లీ డార్క్, కళ్ళు వైట్గా ఉంటుంది. సో అది ఒక 35 సార్లు చెప్పారంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ హిస్ భక్తి, డివోషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ సెటిల్డ్ ఇన్ విశాఖపట్నం. బట్ ఆయన శ్రీ విద్యోపాసన చేసి ఇక్కడ మన నుంచి హెస్ టేకన్ ది సౌందర్య లహరి పర్ఫార్మెన్స్, హోమ పర్ఫార్మెన్స్ మాన్యువల్. ఆశ్రమం కూడా ఏమైనా ఉందా అండి తర్వాత ఏదైనా? He has got his own way. Gopal, ఆయన యాక్చువల్లీ గోపాల్ రెడ్డి అని ఆయన పేరు, గోపాల్ రెడ్డి అని. ఆయన నాట్ బ్రాహ్మిన్స్. ఇప్పుడు జాతి వర్ణము ఏదైనా కూడా సంస్కారము వాసనా బలం ఉంటుంది. అంతే కదండి. ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం కదా పిల్లల్ని, వాళ్ళకి వాసనలు తక్కువ. పిజ్జా పాస్తా లోపలనే ఉంటుంది ప్రాణం అంతా. నూడిల్స్, పిజ్జా, పాస్తా, పప్పు, కూర, చారు, డుమా. ఇంట్లో ఇండియాలో అమ్మలు కష్టపడి పిల్లవాడికి అమ్మాయికి పప్పు కూర అంతా చేసి పెడితే, అమ్మ లేదు జయనగర్ కాంప్లెక్స్లో పిజ్జా తిని వచ్చాను, అక్కర్లే. ఇప్పుడు చేయట్లేదు కూడా లేండి, అలా అందరినీ ప్రాబ్లం లేదు. ఈ పూటకి బయట తినేస్తే అయిపోతున్నాను, కర్రీ ప్యాక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇలా తయారైపోతుంది. ఎప్పుడు వీళ్ళకి ఎలా నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలని మై గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎనీబడి, ఐఎమ్ జస్ట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అంటున్నారు. మా వాడు పూజలో దండం పెట్టుకోరా అంటే చాలాసేపు పట్టింది వాడికి రావడానికి. వాళ్ళు నాగుల చవితి కదండి, అందుని సాయంత్రం అభిషేకం చేస్తే దండం పెట్టుకోరా అంటే వాడికి ఇబ్బంది. వాసన బలం ఉంటే కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ అని వస్తుంటుంది. ఇప్పుడు నేను వేసిన మన సెయింట్లీహుడ్, సైన్స్, రిలీజనిస్ట్ అండ్ ఫిలాసఫర్ అండ్ స్పిరిచువలిస్ట్, ఈ మూడు కూడా దూరం అయిపోతున్నారు అందరు కూడా.
No అవునండి. one is cultivating the saintly habits, nor attaching to the religious practices, nor turning towards spiritualities. ఈ మూడు డుమ్ అయిపోతుంది. కాకుండా అవునండి. అలా కొంతమందికి మాత్రమే, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా బతకరు, సంతోషంగా ఉండరు, రకరకాల బాధలు పడుతుంటారు. కాకుండా ఏ బాధ లేకుండా నార్మల్ ఈజీ కోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ రావాలి అంటే ఇలాంటివన్నీ పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పింది? ససుష్టస్యాతంత్రై భువనం సకలం అతిసంధాయ పశుపతి. ఈ పశుపతి ఏం చేశాడంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంగేజ్మెంట్ కోసం, ఎన్గ్రాస్మెంట్ కోసం రకరకాల తంత్రాలు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఉమ్. తంత్రము అని సంస్కృతంలో అంటాం, మీరు ఏమంటారు? అందులో బిఈలు ఎంఈలు ఉన్నారు కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఉమ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలోనే పడిపోయి అసలు టెక్నాలజీ దగ్గరికి పోలేరు. ఇప్పుడు ఏమంటే ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది కదండి. మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నమ్ముకుంటూ ఎన్నెన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. మా మనవడికి కూడా ఏదో అవార్డు ఇచ్చారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, చిన్నవాడు, హై స్కూల్ లెవెల్లో. ఐ డోంట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఎనీవే ఇక్కడ ఏంటంటే పశుపతి భువనం చతుషష్ట్యా తంత్రై అతిసంధాయ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే త్వన్నిర్బంధాత్ అఖిల పురుషార్థైక ఘటన. కానీ పురుషార్థాలు సాధించలేకుండా అందరూ ఆ తంత్రంలో పడిపోతారు కదండి. వేర్ ఈజ్ టైం, పర్సనల్ టైం ఫర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్? దెర్ ఇస్ నో పర్సనల్ టైం. పొద్దున ఎత్తుకుంటూనే కంప్యూటర్ మీ ఆఫీసు, అది ఓపెన్ చేయంగానే ఆఫీస్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. వన్ నీడ్ నాట్ గో టు ఆఫీస్ అండ్ ఓపెన్ ది డోర్ అండ్ సిట్. ఆ రోజులు పోయింది. అండ్ మంచి ఆఫీసర్స్కి అంతా ఇద్దరు ముగ్గురు ప్యూన్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఏమండి మీరు నాకు ఉండరు. సో ఆ రోజుల్లో ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి ప్యూన్స్, మై ఫాదర్ హ్యాడ్ 4 ప్యూన్స్ ఇన్ హిస్ ఆఫీస్. అంటే అప్పుడు దర్జా ఉండేదండి. ఇప్పుడు ప్యూను వాళ్ళే, ఆఫీసరు వాళ్ళే. సో 4 మంది ఆయనకి ప్యూన్స్. ఉమ్. సో అప్పుడు కొంత ఇద్దరు ప్యూన్స్ వచ్చి ఇంట్లో కూడా కొంచెం చిన్న పనులు ఏమైనా చేయాల్సి వచ్చి చేసి పెట్టేవాళ్ళు. బట్ ఆ హంగామా పోయింది. మీకు యూ డోంట్ నో, ది యంగర్ చిల్డ్రన్ డోంట్ నో ఆల్ దట్ కంఫర్ట్ అండ్ లగ్జరీ అండ్ సర్వీస్ అండ్ అథారిటీ. ఏం చేస్తాం. ఇంకా అంతకుముందు మా గ్రాండ్ ఫాదర్, ఆయన వాళ్ళ తహసీల్దార్గా గుర్రపు సవారీ చేస్తూ కత్తి అవన్నీ పెట్టుకొని పల్లెలు తిరిగి తహసీల్దార్. సో అవంతా ప్రపంచంలో ఇరికించడానికి ఉండేది. కానీ అమ్మవారు తే తంత్రం స్వతంత్రం. అమ్మ ఇంత ఉన్నప్పటికీ నీ తే తంత్రం అంటే శ్రీ విద్య. వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కనెక్టెడ్ టు శ్రీ పరమేశ్వరి అంటే శ్రీ విద్యోపాసన. ఎవరైతే ఆ శ్రీ విద్యోపాసనలో పడతారో వాళ్లకు ఈ భూమిలో పుట్టినటువంటి భర్తకి సార్థక చిక్కుతుంది. అందుకే అమ్మవారికి ఏం పేరుంది? పురుషార్థ ప్రద. అమ్మవారే పురుషార్థాన్ని ప్రదాదించాలి. అంటే ఆ జరా మృత్యు హరిణి ఇంతకుముందే చదువుకున్నాము. ఏమి అమ్మవారు? సుధామప్యాస్వాద్య జరామృత్యు హరిణి. సో ఈ సుధా ఏం చేస్తుందంటే సామాన్యంగా జర అండ్ మృత్యువును తప్పిస్తుంది, కానీ మోక్షం ఇప్పించదు. దేవతలు కూడా మోక్షం కోసం వాళ్ళు కష్టపడాలి. ఆ దేవతలు మోక్షం కోసం కష్టపడినప్పుడు ఇక్కడ భూలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి వీఆర్ ఎవ్రీ డే మేకింగ్ నమస్కార టు దేవతాస్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ పవర్ అండ్ దేర్ దట్. సో సంధ్యావందనం సో దిగ్దేవతా నమస్కారం చేస్తారు, అన్ని దిక్కులకి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 31 లోపల ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ శ్రీ విద్య ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ శ్లోక. దేర్ ఫోర్ ఎవరైతే ఈ శ్లోకాన్ని చదువుకుంటారో వాళ్ళకి శ్రీ విద్యోపాసన చేసి వాళ్ళకి ఈ సంసార బంధాలంతా తెగించుకోవడానికి అవుతుంది.
సో ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని ఉపాసన చేసి ఉద్ధారమయ్యే మహానుభావులు చాలా తక్కువ, అలాంటి వాళ్ళు. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గివన్ ది శ్రీ విద్యోపాసన 1972 అని కార్తీక శుద్ధ పూర్ణిమ రోజు మా గురువు గారు. అప్పటి నుంచి అదో ఇదో చేసుకుంటూ, బట్ ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కుడ్ అటెండ్ సమ్ శ్రీ విద్యా కాన్ఫరెన్సెస్ ఆల్సో ఇన్ మైసూర్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ ఐ కుడ్ గెట్ ఆల్ దట్. అయినప్పటికీ టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి శ్రీ విద్య లోపల, ఎందుకంటే అది బ్రహ్మ విద్య అంటారు. దాని అదే పంచదశాక్షరి మహావిద్యం. ఆ పంచదశాక్షరి విద్యం ఏంటి అన్నదన్న ఆ శ్రీ విద్య ఏమిది అని 32వ శ్లోకంలో చెప్పేస్తాడు శంకరాచార్య. He has not kept anything. He wants that people must get uplifted when they get janma upon the earth. చూడండి ఆయన సమాచారం. ఈ భూలోకంలో పుట్టిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ టు ఈట్. యాక్చువల్లీ పీపుల్ డిబేట్ చేస్తారు, ఈట్ టు లివ్ ఆర్ లివ్ టు ఈట్ అని. కరెక్ట్? ఐ డోంట్ నో. ఏమండి ప్రసాద్ గారు, ఈట్ టు లివ్ ఆర్ లివ్ టు ఈట్? ఐ డోంట్ నో. సో ఇప్పుడంతా సో దే లివ్ టు ఈట్ ఓన్లీ. అదే. సో ఇతర ఈట్ టు లివ్ అంటే పిజ్జా తినకూడదు. అట్లా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అలా ఉందన్నమాట. నౌ యు కమ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, 32. చెప్పండి. శివ. ఈ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదే శ్రీ విద్యా మంత్రం. ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటే చాలు శ్రీ విద్యను చెప్పుకున్నట్టే వస్తుంది. శ్రీ విద్య ఉపదేశం లేకపోయినా కూడా ఈ శ్లోకాన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటారో ఈ ఈ మంత్రాక్షరాలే అమ్మవారి యొక్క శరీర అవయవాలు. కాబట్టి ఈ 15 అక్షరాలు ఈ లలిత త్రిశతి స్తోత్రం. త్రిశతి స్తోత్రం లోపల ఒక్కొక్క బీజాక్షరానికి 20 పేర్లు. కాబట్టి 15 × 20. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ త్రిశతి. అంటే ఒకసారి త్రిశతి చెప్పుకున్నామంటే ఈ శ్రీ విద్యా మంత్రాన్ని జపం చేసినట్టుగా ఫలం వస్తుంది. చెప్పండి. శివ శక్తి కామ క్షితి. శివ శక్తి కామ క్షితి. శివ శక్తి కామ క్షితి. శివ శక్తి కామ క్షితి. అథ రవి సితకిరణ. అథ రవి సితకిరణ. అథ రవి సితకిరణ. మరోహంస. మరోహంస. స్మరోహంస. చక్ర తదను తదను చ పరామార హరయ. చక్రః తదను చ పరామారహరయః. తదను చ పరామార హరయ. తదను చ పరామారహరయః. మీ హృల్లేఖాభిః. అమీహృల్లేఖాభిః. అమీహృల్లేఖాభిః. అవసానేషు ఘటితాః. తిస్రుభిరవసానేషు ఘటితాః. తిస్రుభిః రవసానేషు ఘటితాః. భజంతే వర్ణాస్తే. భజంతే వర్ణాస్తే. భజంతే వర్ణాస్తే. తవ జనని నామావయవతాం. జనని నామావయవతాం. తవ జనని నామావయవతాం. ఈ 32 శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్, పవర్ఫుల్. దట్ ఎవరైతే ఇది 3 సార్లు చెప్పుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ పంచదశాక్షరి జపం చేసినంత ఫలం వస్తుంది. శ్రీ విద్యోపాసన చేసినట్టుగా ఫలం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ 15 బీజాక్షరాస్ ఫార్మ్డ్ ది కంప్లీట్
constitution of the personality of Devi. So all these names you can see in Lalita Sahasranamam. Sri Matvag Bhavakutaika Swarupamukha Pankaja. Prasad garu vintunnara? కంఠాద కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణి రూపిణి శక్తికూట శక్తియుత ఖచ్చితో భాగధారిణి. ఈ లలితా శాస్త్రంలో ఈ 3 కూటాలు ఉన్నాయి చూసారు సరే. వాగ్భవ కూటం అంటారే, వాగ్భవ కూటము అండ్ మధ్య కూటము అండ్ దెన్ శక్తి కూటకం. ఈ 3 కూటాలు ఒక కలెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఏమిటంటే బీజాక్షరం కయే ఈ లహ్రీం క్లీం హా సా క హా లహ్రీం సా క లహ్రీం అని ఈ అగ్ని, సూర్య అండ్ శక్తి కుండాసి ఇవన్నీ 3 కూటాలు ఏంటంటే అగ్నికూటము, వాగ్భవ కూటం అంటే అగ్నికూటము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది సూర్యకూటము అండ్ శక్తి. ఈ ఈ 3 కుండాలు ఈ 3 రకాలుగా సిగ్నిఫై అయిపోయింది అనమాట. అండ్ అగైన్ ఈ అమ్మవారి యొక్క ఈ 3 కూటాలు కలిసిందంటే ఇట్ విల్ మేక్ హర్ ఎ స్థూల విగ్రహ. ది కాంక్రీట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దేవి ఈస్ బీయింగ్ విజువలైజ్డ్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ శ్లోకాస్. అండ్ వాగ్భవ కూటము, మధ్యకూటము, శక్తి కూటము pervades her entire personality. And ఇది అందులో కూడా this particular sloka is a part of the upasana of Devi which will give you సంపూర్ణ ఆరాధన ఫలం. అంటే అమ్మవారిని సంపూర్ణంగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆరాధన చేయాలి అంటే ఈ 3 కూటాలతో నిండినటువంటి అమ్మవారు. కాబట్టి ఈ ఈ ఆ 3 కూటాలు కూడా కలిపినటువంటి స్వరూపంతో అమ్మవారు ఉంది. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో పంచదశాక్షరి మహామంత్రము ఆర్ శ్రీ విద్యా మంత్రాన్ని ఉపయోగించినట్టు. ఇంకోసారి చెప్పండి. శివ శక్తి, శివ శక్తి, శివ శక్తి, కామ క్షితిరథ రవి శీతకిరణ, కామ క్షితిరథ రవి శీతకిరణ, కామ క్షితిరథ రవి శీతకిరణ, స్మరో హంస శక్ర స్మరో హంస శక్ర పరామారహరయః, స్మరో హంస శక్రస్తదను చ పరామారహరయః, స్మరో హంస శక్రస్తదను చ పరామారహరయః, హృల్లేఖాభిః తిసృభిరవసానేషు ఘటితాః, అమేహృల్లేఖాభిస్త్రిసృభిరవసానేషు ఘటితాః, అమేహృల్లేఖాభిస్త్రిసృభిరవసానేషు ఘటితాః, భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతాం, భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతాం, భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతాం. In this sloka, Shankara is giving you the mathematics of the Sri Vidya Buddhacharas. ఏంటది? శివుడు, శక్తి, మన్మథుడు, క్షితి, భూదేవి, రవి, చంద్రుడు, మన్మథుడు, సూర్య, ఇంద్రుడు, పరాశక్తి, మార, హరి. వీళ్ళు ఎంతమంది అండి? 12 మంది. 12 మంది 12 బీజాక్షరాలను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకా 3 అక్షరాలు ఎవరు అంటే హ్రీం బీజము 3 సార్లు, హ్రీంకార అక్షరాలు 3.
ఆ హ్రీంకార అక్షరాలు 3 కూటాలు చేరి శ్రీమత్ పంచదశాక్షరి కంపోజ్ అయింది. అంటే ఏంటి? వెన్ యు ఆర్ అట్టరింగ్ ఆల్ దీస్ బీజాక్షరాస్, యు ఆర్ రిమెంబరింగ్ అండ్ పేయింగ్ యువర్ రిగార్డ్స్ టు శివ, శక్తి, కామ, క్షితి, రవి, చంద్ర, మన్మథ, సూర్య, ఇంద్ర, పరాశక్తి అండ్ మార అండ్ ప్రీస్. శ్రీంకారాలు 3 వస్తాయి. ఈ 15 అక్షరాలు చేరితే పంచదశాక్షరి అంటారు. అండ్ శివశక్తి అండ్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారంటే కయ్యల హ్రీం కహల హ్రీం అని చెప్పినప్పుడు మొత్తం వస్తుంది. ఈ ఆది శక్తి కూటైకతాపన్న కక్షో భాగధారణి అంటే అమ్మవారు మన బాడీ యాక్చువల్లీ డివైడ్ ఇంటూ 3 డివిజన్స్. తెలుసు కదండి మీకు. మన బాడీ 3 రకాలుగా డివైడ్ అయింది. తల నుంచి కంఠం దాకా, కంఠం నుంచి బొడ్డు దాకా, బొడ్డు నుంచి కాళ్ళు దాకా. తల నుంచి కంఠం దాకా ప్రసాద్ గారు వింటున్నారా? తల నుంచి కంఠం దాకా వింటున్నానండి. స్వర్గలోకం. కంఠం నుంచి బొడ్డు దాకా అంతరిక్షం. మత్స్యలోకం. అండ్ బొడ్డు నుంచి కింద కాళ్ళ దాకా భూలోకం. సో అవర్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 లోకాస్. అందులో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సేక్రెడ్ అండ్ ఆల్ జనరేటివ్ యాక్టివిటీ ఎట్సెట్రా అంతా తలలో ఉంది. మీ తల బాగుంటే మొత్తం బాగుంటుంది. అందుకే అంటారు కదా, తల ఏమైందిరా అంటారు, తలే లేదు అంటారు. తల లేదు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ కదా, అక్కడి నుంచి అన్ని ప్రవాహాలు వచ్చేది, అన్ని ప్రసారాలు తల నుంచి వస్తుంది. సో అమ్మవారు కూడా ఈ వాగ్భవ కూటం అంటే మనం మాట్లాడేది, మన ఆలోచనలు, చెప్పుకోవడాలు మొత్తం నోటి నుంచి వస్తుంది. నోటిలోకి రావాలి అంటే పైన కింద మధ్య అంతరిక్షలోకము 2 కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దాని వాగ్భవ కూటము అంటారు. అండ్ తర్వాత కంఠం నుంచి బొడ్డు దాకా, కటి దాకా ఉండేది మధ్య కూటము. తర్వాత వచ్చేది శక్తి కూటైక తాపన్న కట్టి అధోభాగధారిణి. సో ఈ రీతిగా ఈ 3 హ్రీంకారాలు, ఈ 12 మంది దేవతలు 12 బీజాక్షరాలుగా తయారవుతారు. అప్పుడు మీరు శ్రీ విద్యను పాటిస్తే మీకేం ఫలం వస్తుందంటే, ఇంతమంది శ్రీ విద్యోపాసకులు, యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ 12 శ్రీ విద్యోపాసకాస్. అంతమంది శ్రీ విద్యోపాసకులంతా మనం కలుసుకుంటాం. ఎంత ఈజీగా చేశారు చూసారా శంకరాచార్యులు. అవునండి. ఎంతో యాక్చువల్లీ శ్రీ విద్యా యూనివర్సిటీని వాళ్ళు పెట్టి కోర్సులు రన్ చేస్తున్నారు మైసూర్లో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెన్ ఐ అటెండెడ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ శ్రీ విద్య, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు శ్రీ విద్యోపాసకులు వచ్చారండి. వాళ్ళందరూ ఐ మీన్ దే హావ్ బ్రాట్ అవుట్ 2-3 సవనీర్స్ తెచ్చారు. అవి అదో మంచి ఐ ఆల్సో కంట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్టికల్స్. ఒకసారి ఏమో లలితా సహస్రనామం మీద ఒక ఆర్టికల్, ఐ థింక్ సో, ఐ డోంట్ నో. అండ్ దెన్ ఐ రోట్ 1 ఆర్టికల్ ఆన్ దేవి రిసతి అండ్ ఆర్టికల్ ఆన్ ఖడ్గమాల. ఈ ఖడ్గమాల గురించి మీ అట్లాంటాలో శివ టెంపుల్ కదండి, ఆ శివ టెంపుల్ కుంభాభిషేకం అప్పుడు దే బ్రాట్ అవుట్ సవనీర్. ఆయన ఎవరు పాప, ఆయన పేరేంటి మర్చిపోయాను వాడు. ఆ సవనీర్ లోపల నా ఆర్టికల్ ఆన్ ఖడ్గమాల వేశారు. అంటే సింపుల్గా వాడు చేసుకొని అట్లా ఈ శ్లోకం లోపల ఎంత బాగుంది కదమ్మా. ఊరికే చదువుకుంటే మనకు ఇన్పుట్ ఉండదు కదా. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైపోయిందా ఎంత రుచి ఉంది ఇందులో. సో శివుడు, శక్తి అందరినీ తలుచుకుంటాము. అమ్మవారి యొక్క శరీరం with all these people is being composed. That is the most important, powerful thing that we are having. So te varnaha అంటాడు. te varnaha నీ యొక్క సిలబల్స్ ఏమైంది? నామ అవయవతాం,
That is, all these varnas have become the components of the Tripura Sundari Mantram. So Tripura Sundari Mantram is the Panchadakshari Mantra Japam. So the Panchadakshari Japam will be beneficial for all the practitioners of Samayachara Margam. And Mahabhoga Rasikaha అంటారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే మహాభోగాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఈ సోషాక్షరి బీజ మంత్రం నామావయవతాం వర్ణాః refers to all the deities connected to that. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ మంత్రాన్ని మినిమం 3-4 టైమ్స్ చెప్పుకుంటారో అప్పుడు శ్రీ విద్యా మంత్రాన్ని చెప్పుకున్నంత ఫలం వస్తుంది. అండ్ సౌఖ్యము ఈవెన్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఆల్సో విల్ గో స్మూత్. అండ్ అమ్మవారి అనుగ్రహం కాన్స్టెంట్గా మనతో ఉంటుంది. ఐం గయైల హ్రీం క్లీం హసగహల హ్రీం సౌ సకల హ్రీం. అమ్మవారు ఎవరు అంటే అమృతే అమృతోద్భవే అమృతవర్షిణి అమృతే అమృతం మే శ్రావయ శ్రావయ స్వాహ అని అమ్మవారి యొక్క శ్రీ విద్యా స్వరూపాన్ని పంచదాక్షరి మహా బీజాక్షరాలను తనదిగా చేసుకొని ఎప్పుడైతే ఇంతకుముందు శంకర ఒక క్లూ ఇచ్చాడు, ఏమన్నాడు? త్వాం త్వం అహమితి సదా భావయతి యః. విన్నారండి? నీవు నేను, నీవే నేను, నేనే నువ్వు అనేటువంటి భావనతో ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా అమ్మవారు కావలసినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. కానీ ఎంతమంది అలా ఐడెంటిఫికేషన్ పట్టుకుంటారు? యాక్చువల్గా ఐడెంటిఫై అవ్వడం అనేది మహా కష్టం. ఈ రోజుల్లో కొత్తగా పెళ్ళై వచ్చిన అమ్మాయిలు ఇన్లాస్లో ఐడెంటిఫై అవ్వరండి. ఐ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ కేసెస్ కదా. బట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు మహానుభావులు. నో డిస్పారిటీ బిట్వీన్ ఇన్లాస్ అండ్ ఓన్. అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. అట్టా ఈ సౌందర్య లహరి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే వన్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ everybody equal and affection must flow forth whether this or that. Then only అటువంటి భావన మనలో కలవడానికి ఈ శ్లోకంలో అంత విషయాలు ఉన్నాయి. సో ది అమ్మవారి యొక్క పర్సనాలిటీ ఈస్ కన్స్టిట్యూటెడ్ విత్ ది 15 బీజాక్షరాస్ ఆఫ్ శ్రీ విద్య. అండ్ హర్ బాడీ హ్యాస్ బీన్ డివైడ్ టు 3 కూటాస్. సో ఒక్కొక్క కూట ఉపాసన అవుతూ ఉంటుంది శ్రీ విద్యోపాసన దాని నుంచి. సో ఐ థింక్ ఐ కెన్ స్టాప్ హియర్. మీ టైం అయిపోయిందేమో. ఏమండి ప్రసాద్ గారు, స్టాప్ చేద్దామా? అలాగేనండి. ఇంకా 32 ఓ, శ్లోకాలు. దీస్ డేస్ ఉంది గురు. ఇక్కడ క్షితి అంటే ఏంటి? అగ్నియా? భూమి. ఓ, క్షితి అంటే భూమి ఇక్కడ. ఓకే. అలా సో చెప్పా కదా, భూదేవి కూడా అమ్మవారి యొక్క ఉపాసకురాలు. ఓకే ఓకే. ఈ పేర్లు చూడండి, 12 మంది దేవతలు, 12 మంది ఉన్నారు కదా. ఆల్ దీస్ 12 పీపుల్ ఆర్ శ్రీ విద్యోపాసకస్. చంద్ర విద్య, అమ్మవారి పేరు చంద్ర విద్య, మహావిద్య, శ్రీ విద్య, శివపూజిత అని అమ్మ లలితా సహస్రం. ఏమండి నెక్స్ట్ ఫ్రైడే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండి మన ఫ్రైడే క్లాసెస్లో. మీరు వస్తున్నారు? ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు గురుగారు? లలితా సహస్రం. ఓకే 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 ఓకే. ఇదే టైమా? నేను కూడా జాయిన్ అవుతా ఫ్రైడే సైడ్. అయితే మన చికాగో 8, ఎందుకంటే అట్లాంటి వాళ్ళందరూ 9 o'clock కావాలని అడిగారు. చేంజ్ ది టైం, బట్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ అండి. 9 to 10 ఉంటుంది వాళ్ళకు ఈఎస్టీ, అండ్ చికాగో 8 to 9 ఉంటుంది. చూద్దాం, దానికి సెపరేట్ జూమ్ ఉంది, అది పంపిస్తాను. వి స్టార్ట్ లలితా సహస్రనామం. స్మరుడు అంటే ఎవరండి? మన్మథుడు, క్యూపిడ్. ఓ, క్యూపిడే మళ్ళీ స్మరుడు అంటారా? ఓకే ఓకే. తప్పు రాస్తే స్టూపిడ్ అయిపోతాడు. హంసుడు అన్నారు, మళ్ళీ హంసుడు ఎవరా అనే. హంసుడు అంటే హంస శుక్ర అన్నారు కదా. హంస అంటే శివుడు. ఓకే 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 ఓకే. సదాశివుడు. సదాశివుడు. ఓకే. శివుడు, శక్తి, కాముడు అంటే మన్మథుడు,
క్షితియ భూదేవి, సూర్య భగవానుడు, శీతకిరణం అంటే చంద్రుడు, స్మరుడు అంటే అండ్ క్యూపిడ్, అండ్ హంస అంటే శివుడు, శక్ర అంటే ఇంద్రుడు, వీళ్ళు తర్వాత అండ్ మారహరయ, పరామారహరయ. సో వీళ్ళందరూ కలిసి పరామారయ అంటే పరాశక్తి, అండ్ మార అండ్ హరి, వీళ్ళందరూ కూడా 12 బీజాక్షరాలు అయ్యి, అండ్ తర్వాత హ్రీంకారం 3 సార్లు, ఆ హ్రీంకారం వచ్చి త్రికూటం కలిపి 15 బీజాక్షరాలు అవుతుంది. శ్రీ విద్యోపాసన లేకపోయినా ఈ శ్లోకాన్ని అనుకుంటూ ఉంటే, చదువుకుంటూ ఉంటే శ్రీ విద్యోపాసన చేసినంత ఫలము, ఆమెలే ఈ లలిత త్రిశతి చదివినంత ఫలము చక్కగా ఉంటుంది. మనకంతా ఈ గురువులందరూ షార్ట్ కట్లు ఇస్తారండి. ఇక్కడ మంత్రం డైరెక్ట్ అప్లై చేసేసారు కదా, నేను అనుకోవడం అది చేయకూడదు కానీ కదా, లైక్ ఇప్పుడు ఇదే ఈ త్రిపుర సుందరి మంత్రం కదా, ఈ అగ్ని 3 కలిపితే, కానీ అది అలా చేయకూడదు కదా బయటికి. ఇప్పుడు ఇనిషియేషన్ లేని వాళ్ళు చేయకూడదు అనుకుంటా. మీరు చెప్తున్నది ఇనిషియేషన్, మీ శ్లోకం చదువుకుంటున్న ఇనిషియేషన్ అయిపోయింది మీకు. అంతేనా? ఓకే. ఈ ఉపదేశము అనేది గురు ఉపదేశం, ఆద్యోచ్చారణం ఉపదేశ అంటాడు పాణిని. ఎప్పుడైతే ఆ మంత్రాన్ని మీకు మీ మీ టేబుల్కి వస్తుందో, మీ మెమరీకి పోతుందో, అదే ఉపదేశం. ఓకే. రాముడు వచ్చినాడు అనే వార్త వచ్చినప్పటి నుంచి రావణాసుడి భయం. కోతులన్నీ వచ్చినాయి అన్నప్పుడు లంకకు వచ్చేసాయంటే ఇంకా వాడికి భయం. అందుకే మీటింగ్ పెడుతున్నాడు రావణాసుడు. అంతకుముందు ఈ నెవర్ కాల్డ్ క్యాబినెట్ మినిస్టరింగ్స్. రావణాసుడు సభ చేసిందే లేదు ఎప్పుడు కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, భయం వచ్చిందో, అప్పుడు సభలు చేసి అపోయినన్స్ కోసం అడుగుతాడు. యుద్ధకాండలో యూ కెన్ సీ ది రావణాస్ క్యాబినెట్. రామాయణంలో యుద్ధకాండలో రావణాస్ క్యాబినెట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంచి రోజమ్మా. మంగళవారం నాడు కార్తీక మాసంలో మనము శ్రీ విద్య యొక్క బీజాక్షరాలు, ఆ బీజాక్షరాలతో తయారైంది అమ్మవారు. యాక్చువల్లీ ఆ శ్రీ విద్యను ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఎవరు అంటే ప్రపంచంలోకి శివుడు. పశువుల్ని కట్టేసేవాడు. ప్రపంచంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ పశువులే. కానీ ఆ పశుత్వాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఇలాంటి ఉపాసనలు చేస్తే పశుత్వం పోయి అండ్ నరత్వం వచ్చి, నరత్వం పోయి మోక్షత్వం వస్తుంది. ఓం స్వస్తి చెప్పండి సార్. ఓం స్వస్తి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ మాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. Actually, I have explained for 3-4 years Soundar Lahari to another group of people in Atlanta. ఈ సంధ్య మళ్ళీ మొదటి సార్ మా కోసం చేయమని చెప్తే, బికాస్ ఆఫ్ సంధ్య వి స్టార్ట్ సౌందర్ లహరి. నాకే ఎన్ని కొత్త భావాలు వస్తుందని, నేను రాసినప్పుడు విషయాలు వేరే, ఇప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ మోర్ లైట్ ఇన్ ది శ్లోక. ఉండేది 4 లైన్లు అయినా కూడా ప్రపంచమంతా 4 లైన్లో శంకరాచార్యులు ఇరికిచ్చేశాడు. ఆ బాగా ఇరికిచ్చిన దాన్ని మనం అన్లాక్ చేయడం అంటే పరివర్తన. ఇప్పుడు అంటే ఎంతవరకు అన్లాక్ చేస్తాం? దెర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 40 కామెంటరీస్ ఫర్ లలిత త్రిపుర సుందరి. ఈ సౌందర్య లహరికి 40 కామెంటరీస్ ఉన్నాయి. అందులో నాది కూడా పుష్పం వేశాను. పుట్ వన్ ఫ్లవర్. అండ్ నేను సడన్లీ ఐ గాట్ ద ఐడియా, ఐ కుడ్ డూ ఇట్. ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ డిడ్ ఇన్ అమెరికా ఓన్లీ. ఇండియాలో కష్టం కూర్చోవడం, రాను. అక్కడ క్లాసులు, ప్రోగ్రాంలు, అది ఇది బ్రహ్మాండంగా విజిటర్స్. ఒక్కసారి ఇండియాకి వెళ్తే భలే బిజీ అయిపోతాం. కాకుండా ఇక్కడే కూర్చున్నాం కాబట్టి యాన్యువల్ డే చేద్దాం చక్కగా. మీరు ఆర్టికల్ రాయాలండి ప్రసాద్ గారు, మీరు కూడా కొంచెం 4 మాటలు చెప్పాలి గట్టిగా. You can choose a topic and send one paper on Soundar Lahari or Durga Saptati. The Durga Saptati, Soundar Lahari and
లలితా సహస్రనామం 3 కూడా శ్రీ విద్యకి ఉమ్, ఫల్క్రమ్స్. అంటే అవునండి. 3 పొయ్యిగుండ్లు అంటారు తెలుసు కదా. ఉమ్, 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 ఉమ్. ప్రస్థానత్రయము అంటారు సంస్కృతంలో. అవునండి, ప్రస్థానం. ప్రస్థానత్రయం అంటే మూడు రాళ్ళు ఉంటే చాలు మంట వేసి పెద్ద పెద్ద వంటలు చేస్తారు కదండి, జ్ఞాపకం ఉందా? అవునండి. మన ఇండియాలో ఉమ్, ఉమ్, పెద్ద సమారాధన వంట చేయాలి అంటే బయట ఉమ్, 3 పునాది రాళ్ళు వేసేది, మధ్యలో కట్టెలు పెట్టి వండుతారు. ఏమో చూసావమ్మా? ఉమ్. ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని రకరకాల అనుభవాలు. ఇక్కడ వాళ్ళకి వంట ఎక్కడ, కర్మ అంతా మైక్రోవేవ్, ఫ్రిడ్జ్, ఉమ్. ఇదే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా 3 స్విచ్లు ఉంటాయండి. అక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 3 స్విచ్లు ఉంటాయి. గ్యాస్. కాబట్టి నేను ఉమ్, యాక్చువల్లీ ఇన్ హుబ్లీ దెర్ ఇస్ వన్ సహస్రార మఠము, సిద్ధారూఢ మఠం, లింగాయత్ర మఠం ఉంది. ఉమ్, ఓ శివరాత్రి నాడు 14 మైళ్ళు రాత్రి చీకట్లో నడుచుకుని వెళ్ళాము పల్లె నుంచి హుబ్లీకి. ఉమ్, ఎవరో ఒకరు ఆ పల్లె వాళ్ళు చెప్పారు, ఆ, దుమ్మాడు దగ్గర, సార్ ఇక్కడి నుంచి హుబ్లీ 7 మైళ్ళు ఉంది అంతే, మనం నడుచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి మొదలెట్టాడు మహానుభావుడు ఎవడో. ఉమ్, సిగపడిపోయింది ఆ చీకట్లోనే తెల్లగా, ఆ కలిపి ఆ నక్షత్రాల కాంతిలో తెల్లగా ఉన్నటువంటి దారి కనిపిస్తుంది చిన్నగా. ఓ మై గాడ్స్. అయ్యో ఆ చీకట్లో, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ గాడ్ వర్ టు పనిష్ us he could do it then. వీఆర్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హిమ్. అందులో కూడా ఒకడు వచ్చాడండి, ఒక ఇంజనీర్ ఆయన, హీ వాస్ క్యారింగ్ టార్చ్ లైట్ విత్ హిమ్. ఏంటయ్యా టార్చ్ లైట్ వేయని అడుక్కుంటే, సార్ హుబ్లీలో సెల్స్ చిక్తాయి కాబట్టి అక్కడ తీసుకొస్తారు, సెల్స్ కోసం ఉత్త ఎంటీ టార్చ్ లైట్ ఇచ్చాడు. ఆ టార్చ్ లైట్ అనుకుని మేమంతా స్టార్ట్ అయ్యాము. ఎనీవే సో వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ స్టిల్ వీ వెంట్ టు దట్ దారుల మఠం అండ్ అట్ అబౌట్ 12 o'clock in the night. అండ్ ఆ వంటిలు చూసామండి. ఆ వంటింటి లోపల పొయ్యిలు, ఎన్ని పొయ్యిలు అంటే అన్ని పొయ్యిలు, అందుకంటే బోలెడు మంది వంటలు చేసి పెట్టకపోతుంది. ఆ ఆ కట్టెల వంటలు, ఆ చిన్న చిన్న పొయ్యిలు, ఆ 3 గుండ్లు రాళ్ళు తోసిస్తుంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ దృశ్యమే వేరేనమాట మనకి లైఫ్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ మాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. నారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. ఓం తత్సతు. శ్రీ సౌందర్యలహరీ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఓం. శుభాస్తు. సో మిమ్మల్ని అందరి ఆహ్వానం చేసి మనం నెక్స్ట్ థర్స్డే కలుద్దాం. తప్పకుండా అండి. దీపావళి హడావుడి అయిపోయింది, అయిపోయింది కదా. మార్నింగ్ దేవి భాగవతం చదువుతున్నానండి. బాగుంది. 6 to 7. సో ఉమ్. మొన్న ఆశ్వీజ మాసంలో మొదలెట్టాను, ఇంకా అవుతుందండి, అది నెమ్మదిగా అవుతుంది. ఇంకా అవుతుందండి. దేవి భాగవతం ఉమ్, యాక్చువల్లీ, దేవి భాగవతం has been translated into English by one colleague of me, a professor of ఉమ్, యూనివర్సిటీ, ఆయన పీజీ లాలే అని. ఉమ్, ఉమ్, ఆయన నాకు కాపీ ఇచ్చాడు, తర్వాత కొన్నాం కూడా ఆయన కాపీలు. ఉమ్. హీ వాజ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఆహాహాహా. ఉస్మానియా. నేను ఈ గీతా ప్రెస్ వాళ్ళది ఉంది కదండి, ఆ, ఆ దేవి ఆ భాగవతం. పుస్తకం తీసుకున్నాను అనమాట. మొన్న వెళ్ళినప్పుడు, శారదాం వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చింది. ఆ, ఇంకా ఆ. అది, అప్పటి నుండి తీయలేదు. ఈ ఆశ్వీజ మాసంలో మొదలెట్టానండి, ఇదిగో. అవునా, నాకు కాపీ ఇచ్చిన బాగుంటానండి, మీరు ఒకే కాపీ ఆ, తీసుకున్నారు. నాకు అంటే ఇది ఇది నాది అయిపోయిన తర్వాత పని ఇది ఇస్తానండి, ఏముంది. మీరు ఆహా. మీరు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఇండియాకి ఆ, తీసుకురండి. తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా తీసుకొస్తాను. Because నేను దేవి భాగవతం నాకు కొంతవరకు చూశాను. అండ్ ఉమ్. ఐ ఫౌండ్ ద గ్లోరీ. ఇంకా ఒకరు సార్ నాకు దేవి భాగవతం చెప్పమంటున్నారు, బట్ ఆయన నా షెడ్యూల్స్ లోపల ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ దేవి భాగవతం టైం. ఓన్ అది లలిత సాయంత్రం సహస్రం. ఏమోను. ఆ, ఉమ్. అందుని అది చదువుతుందని ఖడ్గమాల అవి చదువుతున్నాను. సాయంత్రం మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం చేస్తున్న కార్తీక మాసం. సో అందుకని ఇవాళ కొద్దిగా లేట్ గా వచ్చాను. ఆ, దుడ్డుల, ఆయన పేరు దుడ్డుల రమేష్ వాడు, నా వచ్చారు చూడండి, మీరు చేసినప్పుడు. ఆ, దుడ్డు, దూదెళ్ళ. ఆ, ఆయన దూదళ్ళ, ఆయన పేరే మర్చిపోయానండి. అవునండి, ఆయన సంతోష్ గారు ఏదో. ఆయన రెఫర్ టు, మర్చిపోతా పేర్లు, నేను ఈజీగా మర్చిపోతాను, ఉమ్, మర్చిపోతాను.
ఆ, సో ఆయన అదే శివ టెంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఆయన. అవునండి, ఆయన వన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ మెంబర్ ఏదో. సో, ఆ కుంభాభిషేకం అప్పుడు సవనీర్ తెచ్చారు కదా, సవనీర్ ఇప్పించుకొని నా ఆర్టికల్ చూడండి. దుర్గా అది ఖడ్గమాలది. ఖడ్గమాలది. ఓకే, ఓకే. ఆయన ఎక్కడైనా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఉంటే మీరు వచనంలా చేశారు కదా. ఆమ్, ఏది మన శ్యామలా దండకం. ఉమ్, ఉమ్. అది నేను నవరాత్రుల్లో ఓ రోజు ఈవినింగ్ చేశానండి. అవునా? ఉమ్, యాక్చువల్లీ ఇన్ విశాఖపట్నం ఆల్సో శ్రీ విద్యోపాస్ చేశాడు. ఈ మెమ్సిస్లో చేయాలంటే ఆయనకి ఏదో ఒక పురుషోత్తం ఇస్ నాట్ ఫైండింగ్ ఆపర్చునిటీ. ఉమ్. నేను ఇక్కడ ఎవరన్నా వస్తే వీ విల్ పర్ఫార్మ్. మీకు జూమ్లో కూడా చేయిస్తాను మీకు. ఆ, తప్పకుండానండి. అది చాలా అద్భుతంగా జరిగింది ఆ రోజు. బాగుంది కూడా, మొత్తం మీరు వచనం కింద 162 ఇచ్చారు కదా. నామాలు. ఈ అమ్మాయి ఉమ్, కూడా పంపిస్తానమ్మా. మన బులెటిన్లో ఉంది, సెప్టెంబర్ బులెటిన్లో ఉమ్. 165 ఆహుతులు అమ్మవారికి. ఆ, అది నాకు దాన్ని ఎలా పదచ్ఛేదన చేయాలో ఇంకా బాగా ఉపయోగపడింది దానికి. ఉమ్, ఆ, బా 165 ఆఫర్లు ఉంటుంది. దెన్ వీడియో కూడా చేశాను నేను. ఉమ్, ఉమ్, ఈ ఉమ్. వీడియో కూడా పంపించాను కాకుండా, చూసారా? పంపించారండి మీరు. అదే అదే అది అది యూజ్ చేసే యూట్యూబ్ చదివాను దాంతో పాటు. యూట్యూబ్లో చేశాను. అవునవును. అండ్ బాగుంది, చూద్దాం. అదే. ఉమ్, ఉమ్, అట్లనే ఉమ్. ఈ సౌందర్యలహరి కుంకుమార్చన చేశాను. ఈ 100 నామావళి చేశాను, సౌందర్యలహరి నామావళి. ఆహాహా. ఉమ్. సో అది కూడా ఉంది. ఈ సో సౌందర్య లహరి నామావళి ఎలా వచ్చిందండి? చేశానండి మీ సౌందర్యలహరి అంటే నామావళి. దానిలోంచి అదే నామాలు తీసారా? సౌందర్యలహరిలో ఉన్న శ్లోకాలు ఉమ్, నామావళిగా తయారు చేశాను. ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. అండ్ యా, జస్ట్ గివ్ యూ ఓ, అద్భుతం. నామావళి ఆఫ్ సౌందర్యలహరి విచ్ విల్ గో టు దట్. సో సౌందర్యలహరి అని ప్రయోగం చేశాను. అది కూడా ఉంది. ఈసారి నీకు వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను మీరు ఆ సౌందర్యలహరి. 100 దాన్ని కుంకుమార్చన చేయొచ్చు. అండ్ ఆహాహా. సౌందర్యలహరి ప్రయోగ యోగా అని పుస్తకం రాశాను. ఉమ్. ఇస్తా ఒక సెకండ్. మళ్ళీ చూపిస్తాను, ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ. తప్పకుండా. అందులో సౌందర్యలహరి నామావళి కూడా రాసేసాను. కుంకుమార్చన, ఉమ్, 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 పుష్పార్చన. ఉమ్. బో, అద్భుతం. అండ్ సౌందర్యలహరి ప్రయోగ యోగా అని పుస్తకం పేరు. ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. ఆ పుస్తకంలో ఉందన్నమాట అది. అండ్ నెక్స్ట్ టైం అండ్ షో యూ దట్. అలాగేనండి. ఓకే అండి. ఉంటానండి. ఏమ్మా చెప్పు. యా దీప్తి, యు ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్. డన్. ఓకే అండి. యా గుడ్ నైట్ అయితే. గుడ్ నైట్ అండి.